न पूतले वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुदान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुना एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत अत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाञ्छालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् हरे कृष्ण माताजी सन ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ఎవరైనా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఎవరైనా ఒక రౌండ్ జపం చేస్తారా? నేను చేస్తా మాతాజీ. ఓకే ఉమా మాతాజీ చేయండి. ఓకే హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji and Prabhuji, Dandavat Pranam to each and everyone. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी దండవత్ ప్రణామ్ Dandavat Pranam. మా బాబు మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు మాతాజీ కృష్ణ ప్రేజ్ చేయండి ఏం ఎగ్జామ్? మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందా? ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి మాతాజీ, రేపు లాస్ట్ వీక్. ఓకే, నాకు పెద్దగా తెలియదు అదేంటి. ఐఐటి కోసమా? ఎంసెట్? అవును మాతాజీ, ఐఐటి కోసం. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ టు యువర్ సన్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కృష్ణ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. ఓకే, మనం ప్రేయర్ చేసుకునే లోపు వేరే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారేమో చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతకం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పర్జన సహితం కృష్ణ చైతన్యదే श्री राधा कृष्ण पादान साधन ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी उषा भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नारायणं नमस्कृत्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం గాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం శ్రీ రాధే రాధే. राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you all so much for joining the session. మనము దేవాది దేవుడు అనే పుస్తకంలో నుండి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలు చర్చించుకుంటున్నాము. సో ఈ లాస్ట్ చాప్టర్ ఏముండిందో మీకు ఏమైనా గుర్తుందా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. కృష్ణుడు రుక్మిణిని ఎత్తుకొని పోవుట మాతాజీ. రుక్మిణిని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. కృష్ణుడు ఎలాంటి వివాహం చేసుకోవాలని? గాంధర్వ వివాహం అంటారు మాతాజీ. దాన్ని రాక్షస వివాహం. ఎత్తుకుపోతుంది. గాంధర్వ వివాహం అంటే చాటుగా ఇద్దరికి ఇష్టమై చేసుకుంటారంట. సో వివాహాలు అనమాట. అంటే ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి లక్ష్మీదేవి, కృష్ణుడేమో దేవాది దేవుడు విష్ణుమూర్తి. సో వాళ్ళిద్దరు కలయిక ప్రతి యుగంలో జరగాలి కాబట్టి ఇది ఒక లీల అన్నమాట. సో మనం కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనాలన్నీ కూడా ఈ కృష్ణ కథలన్నీ ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. అది 10వ స్కందం అన్నమాట భాగవతంలో. సో అది మనం చేసుకునేది. సో ఇక్కడ ఎంతో మంది రాజులు ఉంటారు కదా. శిశుపాలుడు కూడా ఒక రాజు, శిశుపాలుడి రుక్మి కూడా ఒక రాజు. ఇలా వీళ్ళ తరపుల రాజులందరినీ చూస్తూ అందరూ ఆమె యొక్క సౌందర్యాన్ని బాగా చూస్తూ ఉన్నారు కదా. నాకు దొరికితే బాగుండేది, నాకు దక్కితే బాగుండేది అని వాళ్ళందరూ అనుకుని వాళ్ళ యొక్క అశ్వాలు, ఏనుగులు అన్నీ చాలా సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. రకరకాల రాజులు వచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా చూస్తుండగానే చక్కగా రథం మీద కూర్చోబెట్టుకుని కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళు ఆమె సౌందర్యం చూడటంలో బాగా నిమగ్నలు అయిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా రెడీగా లేరనమాట. ఒక యుద్ధం చేయాలి, ఇలా జరుగుతుంది అని ఎవ్వరు ఊహించలేదు. సో రాజులందరినీ నిర్జించి శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని కొనిపోవుట అనేది ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క హెడ్డింగ్ అన్నమాట. సో రుక్మిణిని శ్రీకృష్ణుడు కొనిపోవచ్చుండటం చూచి జరాసంధుడు నాయకత్వం ఉన్న రాజులందరూ ఆగ్రహాయత్త చిత్తులై అందరికీ కోపం వచ్చింది ఒక పక్కన. కానీ కోపం వచ్చినా సరే వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే దిగ్భ్రాంతి చెందారు. ముఖ్యంగా రుక్మిణి సౌందర్యాన్ని చూసి విస్తుపోయి వారు గుర్రములపై నుండి ఏనుగులపై నుండి కిందకి దిగజారిరి. అంతలో తేరుకుని లేచి నిలబడి ఆయుధాలను ధరించిరి. తమ విల్లంబులు చేతపట్టి రథముల మీద, అశ్వాల మీద, ఏనుగుల మీద శ్రీకృష్ణుని వెంటాడారు. అంటే ఇంకా వదిలేది లేదు, ఎలాగైనా మన రుక్మిణిని తెచ్చుకుని వివాహం చేయాలి అని ఆలోచించి ఇంకప్పుడు ముందేమో వాళ్ళు చక్కగా రెడీగా ఉన్నారు యుద్ధానికి. కానీ ఈమె యొక్క అందాన్ని చూసి అవన్నీ చేత జార్చేసి హాయిగా ఆనందిస్తున్నారు. ఇంత లోపల కృష్ణుడు ఎత్తుకుపోయాడు. ఈ లోపల అవన్నీ సర్దుకొని విల్లంబులు చేత పట్టుకుని రథాల మీద, అశ్వాల మీద ఇవన్నీ ఎక్కి కృష్ణుణ్ణి వెంటాడారంట. సో వారి పురోగతిని అడ్డగించుటకు యాదవ సైనికులు తిరిగి వారిని ఎదుర్కొనిరి. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆయుధరహితుడయి బ్రాహ్మణుడి చేత వచ్చేసాడు రథం మీద రుక్మిణి కోసం. కానీ వెనక నుండి బలరాముడు వచ్చాడు అనమాట, బాగా సైన్యాన్ని తీసుకొని. ఆ శిశుపాలుడు అసలే మంచివాడు కాదు, అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు కృష్ణుడు అని. సో ఈ యాదవ సైన్యాలంతా ఈసారి చాలా బలంగా ఎదుర్కొన్నారనమాట. వీళ్ళందరినీ ఎదుర్కొని ఇరు పక్షాల మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. సో కృష్ణుని ఎదిరించిన వారికి జరాసంధుడు నాయకత్వం వహించెను. ఆ పక్షంలో అందరూ యుద్ధ కళావు కోవిదులు. కొండ శిఖరంపై మేఘం వర్షధారను కురిసినట్లు యాదవ సైనికులపై వారు శర పరంపరను ప్రయోగించిరి. కొండ శిఖరము చేరిన మబ్బు స్థిరంగా నిలిచి ఉండును, అందుచేత ఇతర ప్రదేశాల్లో కంటే అచట వర్షం తీవ్రంగా కురియును. సో శ్రీకృష్ణుని ఎదిరించు రాజులు ఎట్లయినను అతన్ని ఓడించి అతని వశంలో ఉన్న రుక్మిణిని విడిపించవలనని కృత నిశ్చయంతో నుండిరి. తమ సర్వశక్తులను వినియోగించి తీవ్రంగా యుద్ధం చేయసాగిరి. రథంపై కృష్ణుని సరసాన కూర్చున్న రుక్మిణి శత్రుపక్షం నుండి ధారాపాతంగా యాదవ సైన్యంపై కురియనున్న బాణాల్ని చూచి భీత చిత్తయ్య ఆమె కృష్ణుని మోము వంక చూచెను. ఆమెకు తెలుసు అనమాట శిశుపాలుడు ఎలాంటి వాడు,
వాళ్ళ వైపు ఉన్న సైన్యం ఎంత బలంగా ఉంటుంది. 18 పర్యాయములు కదా, అంటే 18 సార్లు దండెత్తారు మథురా నగరం మీదకి. అయినా సరే వాళ్ళ దగ్గర బాగా బలవంతులు ఉన్నారు, యాదవులేమో కొందరే వచ్చారు. ఎలాగా అని ఆమెకి కొంచెం భయమేసి కృష్ణుడి వంక చూసిందంట. చూసి ఆ చూపులో ఆమె అట్టి ప్రమాదముకు కూడా సరుకు చేయకుండా తనను గైకొని పోచున్నందుకు కృష్ణుని పట్ల తన కృతజ్ఞతని ప్రకటించెను. సో అంత యుద్ధంలో కూడా యాదవులందరూ ఓడిపోతారేమో అని బెదురు చూపులు చూస్తూ విచారంగా ఉన్నాక కూడా ఆమె ఏమనుకుంది, సంతోషిస్తుందన్నమాట. ఆ నరకంలోంచి నన్ను బయటపడేసి శ్రీకృష్ణుడు నన్ను తీసుకెళ్తున్నాడు అని అనుకుంటూ లోపలే కృతజ్ఞతలు చెప్తుంది. ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడు గమనించాడు అనమాట. గమనించి ఏమంటున్నాడు, ప్రియా రుక్మిణి భీతిల్లకము, అంటే భయపడకము, ఎట్టి విల్లంబులు లేకుండా మన యాదవ సైన్యం ఈ శత్రురాజులను సంహరింపగలదు. సో పెద్దగా మనకేమీ అవసరం లేదు విల్లంబులు కానీ యుద్ధంకి కావలసిన సరుకులు కానీ. యాదవ సైన్యము శత్రురాజుల్ని ఈజీగా సంహరించేస్తుంది. సో నువ్వు హాయిగా ఉండు అని చెప్తున్నాడు. కృష్ణుడు రుక్మిణితో ఇట్లు పలుకుచుండగా సంకర్షణుడు అంటే బలరాముడు అన్నమాట, నామాంతరము గల బలరాము యొక్కయు గదుని యొక్కయు నాయకత్వాన్ని పోరాడుచున్న యదువంశ వీరులు శత్రురాజుల దుష్టత్వము సహింపక వారి అశ్వాలను ఏనుగులను రథాలను శర పరంపరను కురిపించిరి. యుద్ధము సాగిన కొలది క్రమంగా శత్రుపక్షంలోని సైనికులు రాజులు తమ అశ్వాలతోనూ ఏనుగులతోనూ రథాలతోనూ నేలకూలిరి. అసలు ఊరికే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు, కానీ అందరూ ఏం చేశారు, మ్యారేజ్ కోసం వచ్చారు కదా. సో వాళ్ళ మనసు కూడా ఒకలాగా ఉందన్నమాట. ఒక పక్క ఆశ్చర్యంతో నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వార్ అన్నట్టు ఉంది వాళ్ళ మనసు. అంటే ఇప్పుడేంటి యుద్ధము, చక్కగా మ్యారేజ్ చూడటానికి వచ్చాం కదా అన్న దీంతో వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట, ఇంకా మనం ఓడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చేసాము అని చెప్పి. ఇంకా యదువంశీయులేమో వాళ్ళకి తెలుసు, ఆల్రెడీ బలరాముడు సంకర్షణుడు అంటారు, ఆయన పట్టుకుని వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు బాగా ఏనుగుల్ని ఒంటెల్ని గాడిదల్ని అన్నిటినీ శిరస్సులే ఖండించేస్తున్నారంట. ఇంకా ఆయన నడవలేవన్నమాట, ఏదో దెబ్బ తగలడం కాదు, మొత్తానికే చనిపోతున్నాయి. సో శత్రుపక్ష నాయకుడైన జరాసంధుడు క్రమంగా కృష్ణుడి సైన్యాన్ని చేతిలో తన సేనలు ఓడిపోవట చూచి శిశుపాలుని కొరకు తన సేనలను బలిపెట్టుట అనుచితమని భావించెను. సో శిశుపాలుడి దగ్గరికి సరే వచ్చాడు పెళ్లి కోసం, కానీ జరాసంధుడు ఆల్రెడీ ఓడిపోయాడు కదా, 17-18 సార్లు వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా ఆయన అనుకున్నాడు, శిశుపాలుడి మ్యారేజ్ కోసం పెళ్లి కోసం వచ్చి మా సైన్యాన్నంతా బలిపెట్టడము సమంజసం కాదు అని అనుకున్నాడు. నిజంనకు కృష్ణుని చేతుల నుండి రుక్మిణి విడిపించుటకు శిశుపాలుడు స్వయంగా యుద్ధం కొనసాగింపవలసి ఉండెను. కానీ శిశుపాలునకు కృష్ణుడితో పోరాడుట తగిన పరాక్రమం లేదని గుర్తించిన అతని సైనికులు అనవసరంగా తన బలాన్ని బలిపెట్టరాదని నిశ్చయించిరి. అందుచేత వారి యుద్ధాన్ని విరమించి పరారైపోయారనమాట ఇంకక్కడి నుండి. సో ఇంకా కొందరు రాజులు మర్యాదగా శిశుపాలుని పరామర్శించడానికి పోయిరి. భార్యను కోల్పోయిన వాని వలె శిశుపాలుడు చింతాగ్రస్తుడై ఉండెను. అతని వదనం శుష్కించి ఉండెను, అతని శక్తులన్నీ ఉడిగెను, అతని శరీర కాంతి మటుమాయమయ్యను. వారి శిశుపాలునితో ఇట్లనిరి, ప్రియమైన శిశుపాల, నిరుత్సాహం చెందకము, నీకు క్షత్రియ వంశంలో జన్మించిన వీరాది వీరుడవు నీవు. నీ వంటి వారు జయాపజయాలు వరకు కొనరాదు. ఏలయన ఇవి శాశ్వతాలు కావు, ధైర్యం వహింపు. ఈ తాత్కాలిక పరాజయము భగ్న హృదయపు డవు కావద్దు. వాస్తవానికి ఈ జగన్నాటకం అంతయు సూత్రధారులం కాము. మనం ఈ సూత్రధారుని చేతిలో ఆడే తోలుబొమ్మలము. ఆ దేవదేవుని సంకల్పం వల్లనే మనం ఇలా ప్రవర్తించుచుందుము. ఆయన అనుగ్రహం వలననే మనకు ఒకప్పుడు సుఖము మరి ఒకప్పుడు దుఃఖము కలుగుచున్నవి. సో కొందరు రాజులందరూ శిశుపాలుడికి మంచి మాటలు చెప్పారనమాట, ఇవన్నీ మన చేతుల్లో లేవు,
దేవాది దేవుడు అంటే ఆ కృష్ణుడు దేవాది దేవులని వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట. ఎవరో విష్ణుమూర్తి ఏదో ఒక దేవుడు. దేవుడు ఏమనుకుంటే అది అవుతుంది కానీ మనం అనుకున్నవి కావు. అంటే మనము రాజులము, క్షత్రియులము, యుద్ధాలకి వెళ్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి జయం కలుగుతుంది, ఒక్కొక్కసారి పరాజయం కలుగుతుంది. సో పరాజయం వచ్చినప్పుడు ఇలా దిగజారిపోకూడదు అని వాళ్ళు చక్కగా చెప్తారనమాట. చెప్పిన తర్వాత కూడా శిశుపాలుడికి చాలా బాధ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. రుక్మిణిని ఎలా తీసుకెళ్ళిపోతాడు అని. సో ఈ పరాజయానికి, విపత్తునకు ప్రధాన కారణము రుక్మిణి రుక్మి యొక్క అసహన స్వభావము. సో ఇప్పుడు ఎవరి అయినా కుమార్తె పెళ్లి చేస్తున్నారంటే చుట్టూ కూడా చక్కగా ప్రహరీ గోడలు అన్ని కూడా, అంటే ఆ సేఫ్టీ మెజర్స్ అనేది రుక్మి తీసుకోవాలి, ఆమె యొక్క అన్న తీసుకోవాలి. కానీ ఆయన అసహనం వల్ల ఆయన తీసుకోలేకపోయారు కాబట్టి ఇలా జరిగింది అని అనుకుంటున్నారు. తాను శిశుపాలునికి ఇచ్చిన వివాహం చేయ సంకల్పించిన తన చెల్లెల్ని కృష్ణుడు బలాత్కారంగా కొనిపోవచ్చుండని చూచి రుక్మిణి హతాశుడయ్యను. సో రుక్మిణి అనుకోలేదన్నమాట ఈ కృష్ణుడు ఈ విధంగా చేస్తాడు అని. సో ఆయన ఆశ్చర్యపోయి అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు. అతడు తాను తన బావగా చేసుకొని కోరిన శిశుపాలుడును హతాశులై తమకు ఇళ్లకు చేరుకొని వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు. యుద్ధం చేద్దామంటే వాళ్ళు మొత్తానికి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏనుగులు, అశ్వాలు వీటిని ఖండించేస్తున్నారు పూర్తిగా. సో సైన్య బలం ఇంకా నిలవలేదు అని వాళ్ళు బావగారుగా అవ్వాలనుకున్నారు కానీ అవ్వలేకపోయారని బాధపడుతూ ఆశ్చర్యపోతూ వెళ్ళిపోయారు. కానీ వాళ్ళకి బాధ మాత్రం అట్లాగే ఉంది. మిక్కిలి కలత చెంది ఉన్న రుక్మిణి ఎట్లయినాను కృష్ణుని యొక్క గుణపాఠం నేర్పవాలనని నిశ్చయించెను. సో అనేక గజలతోనూ, అశ్వాలతోనూ, శకటంతోనూ, పదాదులతోనూ కూడి ఉన్న తన సైన్యాన్ని తిరిగి ఎత్తపరిచి ద్వారకా దిశగా పోవచ్చున్న కృష్ణుని రథాన్ని తిరిగి వెంబడించెను. తన ఘనతను ప్రదర్శించుకొనుట రుక్మి పలాయితులగుచున్న రాజులందరి సమక్షమును ఇట్లు పలికెను. రుక్మిణిని వివాహమాటలో శిశుపాలనకు మీరు సహాయపడలేకపోయితిరి. కానీ నేను కృష్ణుడు రుక్మిణిని వివాహమాటకు సమ్మతింపను. అతనికి గుణపాఠం నేర్పెదను. నేను అతని రథం ఇదే వెంటాడబోచున్నాను. సో ఈ రాజులు వీళ్ళందరూ ఓడిపోయారు కదా, కానీ రుక్మికి అప్పుడు తెలివి వచ్చిందనమాట. ఈ ఆశ్చర్యచకితుడైన అతను తెలివి తెచ్చుకుని ఆయన ఏమంటున్నాడు, మీరు ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనలేకపోయిండొచ్చు, పర్వాలేదు, కానీ కృష్ణుడు రుక్మిణి వివాహానికి నేను సమ్మతింపను, అతనికి గుణపాఠం నేర్పెదను అని ఇంకా రథాన్ని కృష్ణుడు వెంటాడి వెళ్తున్నాడంట. తానొక మహావీరుని వలె రుక్మిణి ఇతర రాజులందరి సమక్షం ఇట్లు ప్రతిజ్ఞ చేసెను. నేను యుద్ధంలో కృష్ణుణ్ణి సంవరించి నా చెల్లెల్ని గొనిరాలేకపోయినచో నేను కుండీ నగరానికి తిరిగి ప్రవేశించను. మీ అందరి సమక్షం ఈ శపథము చేయుచున్నాను. ఈ ప్రతిజ్ఞను ఎట్లు నెరవేర్చగలనో మీరే చూడగలరు. సో చాలా గర్వంగా ఉన్నాడు అనమాట. కృష్ణుడు అంటే ఏంటో తెలియదు ఆయనకి. తెలియక ఏమంటున్నాడు, నేను ఎలాగైనా ఓడించి కృష్ణుణ్ణి నా చెల్లెల్ని తీసుకొస్తాను, లేకపోతే ఈ కుండీ రాజ్యం నాదే కాదు అని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ గోపాల బాలకుడు వంచనతో క్షత్రియులందరినీ ఓడించగలిగి తిని విర్రవీగుచున్నాడు. కానీ నేను అతడిని మంచి గుణపాఠం నేర్పెదను. ఆ వినయంతో అతడు నా చెల్లెలిని అపహరించినందుకు నిశ్చితమైన నా బాణాలతో జ్ఞాపకముండునట్లు అతనికి గుణపాఠం నేర్పెదను. ఈ విధంగా అవివేకైన రుక్మి దేవదేవుని బల పరాక్రమాలు నెరగజాలక శుష్కమైన ప్రగల్భ వాక్యాలు పలికెను. సో దేవాది దేవుడి గురించి రుక్మికి పెద్దగా తెలియదు అన్నమాట. ఏదో చిన్నప్పుడు ఆ మాయలు ఈ మాయలు చేసి ఉంటాడు. అతను కూడా వింటాడు బృందావనంలో జరిగినవి అన్ని కూడా, కంసుని చంపిన విషయం అన్నీ తెలిసి కూడా ఏదో చిన్నపిల్ల చేష్టలు అన్నట్లు ఈయన పెద్ద రాజుని, నేను బలశాలి, కానీ రుక్మి మాత్రం చాలా బలశాలి అన్నమాట. సో ఆ బల పరాక్రమాలు ఆయనకి తెలియదు కాబట్టి ఇలా ఉన్నారు, నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్తాడు.
సో మిక్కిలి మూఢత్వంతో అనతి కాలంలోనే రుక్మిణి కృష్ణుని రథం చేరుకొని అతనితో ఇట్లు పలకసాగెను. ఒక్క క్షణం ఆగి నాతో యుద్ధం చేయము. అట్లు పలికిన తన విల్లును ఎక్కుపెట్టి 3 బాణాలను కృష్ణుని దేహంపై ప్రయోగించాను. యదువంశంలో జన్మించిన నికృష్ట జీవి అని కృష్ణుణ్ణి నిందించి ఒక్క క్షణం తన ముందు నిలిచినచో తాను కృష్ణకు తగిన గుణపాఠం నేర్పగలనని పలికెను. యజ్ఞంలో వినియోగించుటకు ఉద్దేశించిన వెన్నముద్దను కాకి అపహరించినట్లు నా చెల్లెల్ని నీవు గైకొని పోవుచున్నావు. నీవు నా సైనిక బలాన్ని చూచుకొని గర్వపడుచున్నావు. కానీ నీవు రాజులందరినీ నిర్జించి నీవు ధర్మయుద్ధం చేయలేవు. నేను నా చెల్లెల్ని అపహరించినావు. ఇప్పుడు నేను నీ గర్వాన్ని మదాన్ని అణిచివేసదను. నా బాణాలు నిన్ను నేల కొరగా చేయనంత వరకే నా చెల్లెలు నీ ఆధీనంలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కృష్ణుణ్ణి తిడుతున్నాడు అనమాట. ఏమంటున్నాడు అంటే, నువ్వేదో దొంగతనంగా తీసుకుని పారిపోతున్నావు. ఏదో నీకనుక బలం ఉంటే నా ఎదురుగా వచ్చి నాతో యుద్ధం చెయ్యి. నేను నా బాణాలతో నిన్ను చంపివేసేదను. నీవు ఉన్నంత వరకే ఈ రుక్మిణి నీ దగ్గర ఉంటది. ఆ తర్వాత నా బాణాలతో నిన్ను నేల కొరిగి చేయనంత వరకే నీ ఆధీనంలో ఉంటుంది. నేను నిన్ను చంపేస్తాను అని చెప్తున్నాడు. రుక్మిణి చేయి ఈ ఉన్మత్త ప్రలాపలను ఆలగించి కృష్ణస్వామి యొక్క అమ్ముతో రుక్మిణి వింటి అల్లెత్రాటిని ఛేదించెను. కృష్ణుడు ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నాడు. అసలు నేనేంటి నువ్వేంటి, నా భార్యను నేను తీసుకెళ్తున్నాను అన్న ధోరణిలో ఉండి ఏం చేశాడు, వింటి అని ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఇలా బాణానికి కడతారనమాట. ఒక్కటేసారి ఆ తాడుని తెంపేశాడంట ఒక బాణంతో. ఎవరు? కృష్ణుడు. మరలా మరి ఒక బాణం రుక్మి సంధింపలేకపోయాను. వెంటనే రుక్మి మరి ఒక వింటిని గైకొని కృష్ణుడిపై 5 బాణాలను విడిచెను. కృష్ణుడు మరలా 2వ వింటిని త్రాటిని కూడా ఛేదించి వేసెను. రుక్మి 3ంటిని గ్రహింపగా దాని త్రాటిని కూడా కృష్ణుడు ఛేదించాడు. ఈసారి రుక్మి తగిన బుద్ధి చెప్పుటకు కృష్ణుడు మొదట 6 బాణాలను తర్వాత 8 బాణాలను అతనిపై విడిచెను. 4 బాణాలతో రుక్మి 4 గుర్రాలు మడిసినవి. మరొక బాణము సారథిని సంవరించెను. మిగిలిన 3 బాణాలు రథం పై భాగము ధ్వజము ఎగిరి కింద పడాను. అంటే రథం శిథిలమైపోయింది, రథ సారథి పడిపోయాడు, అశ్వాలు కూడా పడిపోయినాయి. 8 బాణాల్లోనే ఇవన్నీ చేసేశాడు ఎవరు? కృష్ణుడు. తన వద్ద బాణాలు హరించిపోగా రుక్మి కత్తులు, దాలులు, త్రిశూరాలు, బల్లాలు మొదలగు ఆయుధాలతో కృష్ణుడితో బాహాబాహ యుద్ధం చెయ్య సంకల్పించాను. కానీ కృష్ణుడు ఆయుధములన్నిటినీ ఎగరగొట్టాను. అట్లు తన ప్రయత్నాలు అడుగడుగునా సమ్మైపోవుట రుక్మి ఒక ఖడ్గము చేత అగ్నివైపు పరిగెత్తి శలభం వలె అతి వేగంగా కృష్ణుని వైపు పరిగెత్తను. రుక్మి తనకు సమీపించగానే కృష్ణుడు రుక్మి ఖడ్మాన్ని రెండుగా ఖడ్గించెను. వెంటనే కృష్ణుడు తన ఖడ్మం పైకెత్తి రుక్మిణిని వధింపబోగా రుక్మి సోదరి అయిన రుక్మిణి ఈసారి కృష్ణుడు తన సోదరును మన్నింపబోడని తలచి కృష్ణుని పాదార విందంపై పడి భయంతో గజగజ వణుకుచు దీన స్వరంతో ఆయనను ప్రార్థించెను. మొదట రుక్మిణి కృష్ణుని యోగీశ్వర అని సంబోధించెను. యోగీశ్వరుడు అనగా ఊహింపజాలనంత ఐశ్వర్యము శక్తి కలవాడు అని అర్థం. కృష్ణుడు అట్టి అనంత విభవం శక్తిని కలవాడు. మరి తన సోదరుడైన రుక్మి పరిమితమగు సైనిక బలం కలవాడు. కృష్ణుడు అమేయ ప్రభావుడు. తన అన్న జీవితం అడుగడుగునా పరిమితం స్వభావం కలవాడు. అందుచేత అపారమ కృష్ణుని శక్తి ముందు రుక్మి లెక్కలేని రాని చిన్న కీటకం వంటి వాడు. ఆమె కృష్ణుని దేవాదిదేవ అని కూడా సంబోధించను. బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు ఉన్న శక్తిమంతులకు దేవతలు ఎందరో గలరు. ఆ దేవతలకందరికీ ప్రభు శ్రీకృష్ణుడు. ఇక రుక్మిణి అన్న అనినచో ఒక సాధారణ మానవుడు. మరియు కృష్ణుని గురించి అజ్ఞానం వల్ల అతడు మరింత నికృష్టుడాయను. అనగా కృష్ణుని నిజ స్వరూపాన్ని ఎవరు ఎరుగడో వారు ఈ మానవ సమాజంలో పరమ నికృష్టుడు అని అర్థం. రుక్మిణి శ్రీకృష్ణుని జగత్పతి, ఈ సృష్టికి అంతటికీ ప్రభువా అని కూడా సంబోధించను.
ఆయనతో పోల్చి చూచినతో తన అన్న ఒక సాధారణమైన రాజకుమారుడు. సో రుక్మిణి ఈ విధంగా గ్లోరిఫై చేస్తుంది అనమాట కృష్ణుని ఒక్కొక్క పేరుతోని. నీవు ఇంత గొప్పవాడివి, శక్తిమంతుడివి, ఐశ్వర్యవంతుడివి, పరాక్రమాలు కలిగిన వాడివి అని అన్నిటిగా సంబోధించి వాళ్ళ అన్నతో కంపేర్. వాళ్ళ అన్న మామూలు మనిషి అన్నమాట, ఎవరు రుక్మి. సో ఇంత గొప్పవాడు కాదు. కానీ కృష్ణుని గురించి తెలుసుకోని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క మానవుడు నికృష్టుడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే చాలా దురదృష్టవంతులే కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోరు అన్నమాట. సో అలా పోల్చి చూస్తే ఆయన సాధారణ రాజకుమారుడు. ఎందుకని ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంది కృష్ణుణ్ణి, కానీ వాళ్ళన్నని చంపి చేసుకోవాలని రుక్మిణి అనుకోలేదు. కాబట్టి అన్న మీద దయ తలచి వద్దు కృష్ణ అని చెప్పి కృష్ణుణ్ణి రకరకాలుగా పొగిడి ఆయన యొక్క పాదాల మీద పడిందనమాట, ఇంకా అన్నని చంపవద్దు అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా కృష్ణుని విభావంతో రుక్మి పరిస్థితి పోల్చి చూచి తమకు వివాహం జరగనున్న శుభ సమయంన తన అన్నను వధింపవలదనియు అతని మన్నింపుమనియు దీనంగా ప్రార్థించెను. మరి ఒక విధంగా చెప్పవలన ఆమె తన స్త్రీ స్వభావాన్ని చక్కగా ప్రకటించెను. మరి ఒకరితో తన వివాహం జరగబోచున్న సమయంలో కృష్ణుడు వచ్చి తనను కాపాడి తనకు భర్త కానున్నాడని రుక్మిణి సంతోషంగా ఉండెను. కానీ ఎన్ని చెప్పినను తన మీద ప్రేమతోనే తనకు కృష్ణుని కంటే ఉత్తముడని తాను భావించిన వ్యక్తికిచ్చి వివాహం చేయ తలపెట్టిన తన అన్న కోల్పోవుట ఆమెకి ఇష్టం లేదు. సో అన్న తమ్ములు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎప్పుడైనా ఆడపిల్లకి ఎవరు అన్యాయం చెయ్యరు. కానీ ఆయన రుక్మి ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు అంటే శిశుపాలుడు కూడా మంచి వీరుడే. సో వాళ్ళతో పెళ్లి చెయ్యాలను, నాకు కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం, కృష్ణుడితో పెళ్లి జరగడం నాకు సంతోషకరమే. కానీ మా అన్న కూడా తప్పుగా ఆలోచించలేదు కాబట్టి ఆయన ప్రాణాలని వదిలిపెట్టు కృష్ణ, ఆయననేమీ చెయ్యకు అని ప్రార్థిస్తుందన్నమాట. సో ప్రార్థించు సమయమున ఆమె దేహమంతయు కంపించుచుండెను. ఆతృతతో ఆమె వదనం శుష్కమాయను, కంఠం గద్గదమాయను. శరీర కంపం వలన దేహము మీద ఆభరణాలన్నీ వదులై జారి చెల్లా చెదరుగా కింద పడెను. వెంటనే కృష్ణ ప్రభు కరుణార్ధ హృదయుడై మూఢుడైన రుక్మిణిని వధింపుకుండుటకు సమ్మతించెను. కానీ అతనికి ఒక చిన్న దండన విధింపదల్చెను. అతనిని ఒక గుడ్డతో బంధించి అతని మీసమును గడ్డను జుట్టును అక్కడికక్కడ గొరిగెను. సో ఏదో ఒక పనిష్మెంట్ అనమాట. ఏమంటారు వీళ్ళు క్షత్రియులకి మీసాలు గడ్డాలు జుట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో అలా వాళ్ళు వీరత్వం అందులో కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఒక గుడ్డతో వాళ్ళ బంధించారంట. బంధించి అతని మీసాన్ని గడ్డాన్ని జుట్టు అక్కడికక్కడ గొరిగించేసి గుండు చేస్తారనమాట. అయితే కృష్ణుడు రుక్మిణిని ఆ విధంగా దండించుచున్న సమయాన బలరాముని నాయకత్వం కిందనున్న యదువంశ సైన్యం మదించిన ఏనుగు సరస్సులో తామరతూడులను పెళ్లగించిన విధంగా రుక్మిణి సైన్యాన్ని అంతటిని క్షణంలో మట్టు పెట్టెను. సో అక్కడ యుద్ధం అవుతుంది అనుకుని మళ్ళీ వద్దు అని శిశుపాలుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా రిటర్న్. కానీ ఇక్కడికి రుక్మి వచ్చేసరికి మళ్ళీ యదువంశీయులందరూ కూడా అంటే బలరాముడి సైన్యం అంతా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ రుక్మిణి పట్టి ఈ దండించుచున్న సమయంలో వాళ్ళందరినీ మట్టు పెట్టేశారంట. రుక్మిణి సేనలను సంహరించిన యదువంశ వీరులు శ్రీకృష్ణుని రథం వద్దకు వచ్చి రుక్మి పరిస్థితి గురించి ఆశ్చర్యచకితులై. ముఖ్యంగా బలరాముడు తన తమ్ముడు కొత్తగా పెండ్లాడిన తన మరదలిపై జాలి వహించెను. రుక్మిణికి సంతోషం చేకూర్చుకే బలరాముడు స్వయంగా రుక్మి బంధములను విప్పెను. రుక్మిణి మరింత సంతోషపరచు బలరాముడు కృష్ణుని మందలించుచూ ఇట్లు కృష్ణ, నీవి చేసిన పని ఎంత మాత్రమును సముచితంగా లేదు. ఇది మన వంశ మర్యాదకు విరుద్ధము. వరుని శిరోజములు ఖండించుట, మీసము గడ్డము గొరుగుట అతనిని వధించుటతో సమానము. రుక్మి ఎట్టి వాడైనను కానిమ్ము, అతడి ఇప్పుడు నీకు బావమరిది, మన కుటుంబానికి ఆప్తుడు, నీవు అతని పట్ల అవమానించరాదు. ఇలా ఉండాలన్నమాట పెద్దవాళ్ళంటే. చూడు ఎంత కృష్ణుడు దేవాది దేవుడైనా బలరాముడు చక్కగా తమ్ముడికి ఇలా బుద్ధి చెప్పాడనమాట. ఎందుకు
చాలా జాలిగా చూస్తుంది. ఎవరు? రుక్మిణి. నేను కృష్ణుడిని వరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కానీ మా అన్నని ఇలా చేస్తున్నారు. మా వంశాన్ని ఇలా చేయకూడదు గదా! అని ఆమె కోరుకున్నంతలో కృష్ణుడు ఆపేస్తాడు. కానీ ఏదో ఒక చిన్న పనిష్మెంట్ అంటే ఇవ్వాలి గదా! అని ఆ మీసాలు, గడ్డాలు ఇవి గొరిగించేసి ఇచ్చేసరికి అప్పుడు బలరాముడు అంటున్నాడు, "ఎంత కాదనుకున్నా నువ్వు రుక్మిణిని ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు. ఆయన నీకు బావ అవుతాడు. మన బావమరిదికి ఇలా చేయడం తప్పు గదా! అంటే నీ భార్య యొక్క అన్నని ఇలా చేయడం, మన కుటుంబానికి ఆయన చాలా క్లోజ్ బంధువు అవుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆప్తుడు. సో వీటిని నీవు అతనిని ఎట్లు అవమానించరాదు" అని చక్కగా బుద్ధి చెప్తాడనమాట. అనంతరము రుక్మిణిని సముదాయించుచు బలరాముడు ఇట్లు పలికెను, "నీ అగ్రజుని వికృత రూపం చేసినందుకు నీవు విచారించకు. ప్రతి వ్యక్తియు తన కర్మలకు ఫలితంగా సుఖ దుఃఖాలను అనుభవింపక తప్పదు." సో కృష్ణుడికి చెప్పాడు ఇలా చేయకు అని. ఆ తర్వాత రుక్మిణితో కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు, నీవు నీ సోదరుడికి ఇట్లా జరిగిందని పెద్దగా బాధించకు. ఎవరి కర్మాలకి తగ్గట్టు వాళ్ళు అనుభవించక తప్పదు అని చెప్తున్నారు. తాను చేసిన దుష్కర్మలకి ఫలితంగా తన అన్న అనుభవించిన పరాభవానికి రుక్మిణి దుఃఖించి ఉండరాదని ఆమెకు నచ్చజెప్పుటకు బలరాముడు ప్రయత్నించెను. అట్టి సోదరుని పట్ల సోదర ప్రేమ చూపవలసిన అవసరం లేదు. సో ఆయన ఎట్లాగో ఇంత కఠినంగా నువ్వు కృష్ణుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావు అని తెలిసినాక కూడా శిశుపాలుడికి చేయాలి అనుకున్నాడు చూడు, అదంతా దుష్క్రియ. అంటే మంచి కర్మ కాదు, మంచి పని కాదు. అందుచేత అలా జరిగింది. సో సోదరుని పట్ల సోదర ప్రేమ చూపవలసిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు. బలరాముడు కృష్ణుని వైపు తిరిగి ఇట్లా, నాయన కృష్ణ, ఒక బంధువు వదాహమగు దోషమును ఆచరించినను అతనిని మన్నించవలెను. ఆ బంధువు తన దోషం గుర్తించినప్పుడు అట్లు గుర్తించుటే అతనికి మృత్యుతో సమానం. అందుకే అతనిని వధించుట అనవసరము. అంటే పశ్చాత్తాపం అనేది అన్నిటికంటే చాలా గ్రేట్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు వాళ్ళని పట్టుకున్నావు, వదిలేసావు, క్షమించావు అంటే ఒక క్షత్రియుడికి అది పెద్ద అవమానం. అది ఆ యొక్క పనిష్మెంటే సరిపోతుంది, ఇంకా నువ్వేమి అక్కర్లేదు కృష్ణ అని చెప్తాడు. తిరిగి బలరాముడు రుక్మిణితో ఏమంటున్నారంటే, ప్రస్తుత మానవ సమాజంలో క్షత్రియ ధర్మము సునిశ్చితమైనది. యుద్ధ ధర్మానుసారము తన సోదరుడే ఎదిగి పక్షంలో పోరాడుచున్నచో అతని శత్రువుగానే పరిగణింపవలెను. క్షత్రియుడు తన సోదరుడినైనను వధించుటకు వెనుదీయడు. సో క్షత్రియులు ఎలా ఉంటారంటే తల్లి, తండ్రి, కజిన్స్ అని అవన్నీ ఏమీ ఉండవు. మనకి ఇంత పెద్ద భగవద్గీత ఎందుకు వచ్చింది? అన్నదమ్ముల యొక్క ఓట్లాట మూలానే వచ్చింది కదా, ఆ సింహాసనం కోసం. సో క్షత్రుడు అనేవాడు సోదరునైనా వధించుటకు వెనుదీయడు తప్పులు చేసినప్పుడు అని చెప్తున్నాడు. అట్లు పలుకుటలో బలరాముని అంతర్యమేమనగా, రుక్మిణియు కృష్ణుడియు తాము భావమరుదుల సంబంధం కలిగి ఉన్నను పరస్పరం యుద్ధం చేయుటలో తప్పేమీ లేదని రుక్మిణికి నచ్చజెప్పాను. రుక్మిణి ఒక ప్రిన్సెస్ కదా, ఆమెకు తెలుసు ఇవన్నీ కూడా ఇలా యుద్ధాలు జరుగుతాయి అని. కానీ అన్న అయ్యేసరికి ఆమె కొంచెం బాధేసింది అనమాట. సో ఆమెకి నచ్చజెప్తూ ఉంటాడు. ఐహిక జీవిత విధానాల్ని మంచి ప్రతినిధులు క్షత్రియులు. ప్రాపంచిక లాభానికి సంబంధించిన సమస్య తల ఎత్తినచో వారు ఉత్సాహంతో పొంగిపోదురు. అందుచేత రాజ్యము, భూమి, సంపద, స్త్రీలు, గౌరవము, ప్రాభవము మొదలగు వాని కొరకు ఇరువులు క్షత్రియుల మధ్య పోరాటం జరుగుచున్నచో వారు ఒకరినొకరు పూర్తిగా అణగదొక్కవలనని ప్రయత్నింతురు. సో రాజ్యం కోసం కానీ, స్త్రీల కోసం కానీ, సంపద కోసం కానీ, గౌరవం కోసం కానీ తప్పకుండా వీళ్ళ మధ్య పోరాటం జరుగుతుంది. ఒకరినొకరు అణగదొక్కాలని వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇది క్షత్రియ లక్షణము అని చెప్తున్నాడు ఆయన అని కూడా బలరాముడు రుక్మిణితో పలికెను. అంతమంది రాజులతో శత్రుత్వం తెచ్చిపెట్టిన తన సోదరుడు రుక్మిణి పట్ల ప్రేమ చూపుట ఐహిక దుష్ట గల సామాన్య స్త్రీకి తగును, కానీ రుక్మిణి వంటి ఉత్తమ స్త్రీకి అనుచితమని కూడా బలరాముడు రుక్మిణికి సూచించెను. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు,
రుక్మిణి వివాహం చేసుకోవాలంటే ఎంతో యోగ్యత కలిగి ఉండాలి, చాలా మహారాణి అన్నమాట ఇంకా ఆమె. సో అలాంటి నువ్వు క్షత్రియుడి యొక్క బాధని అలా అనుకోకూడదు, సామాన్య స్త్రీగా నువ్వు ఉండకూడదు, నువ్వు సామాన్య స్త్రీవి కావు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. నువ్వు ఎటువంటి స్త్రీ అంటే ఉత్తమమైన స్త్రీవి. ఆమె అన్న స్వభావం ఏ మాత్రము సమర్థించదగని కాదు. అయినను రుక్మిణి ఒక సామాన్య స్త్రీ వలె అతని పట్ల సోదర ప్రేమ ప్రకటించెను. రుక్మిణికి అన్నగు అర్హత అతనికి లేదు. అయినను రుక్మిణి అతని పట్ల ఎవరు చూపెను అంటే ప్రేమ చూపించిందనమాట. బలరాముడు ఇంకా ఇట్లా అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు, మరియు ఒక వ్యక్తి తన మిత్రుడో శత్రువో తటస్థుడో అని భావించుట దేహాత్మ భావన గల వారికి సహజము. అట్టి మూడులు దేవదేవుని మాయాశక్తికి వసులై చరించుచుందురు. ఎట్టి దేహంలోనున్నను జీవాత్మ సరిసమానంగా పరిశుద్ధ స్వభావము గలదే. కానీ తగినంత వివేకం లేని వారు జంతువులతోనూ మానవులతోనూ దేహభేదము పామర భేదాన్ని ధనిక నిర్దంధిక భేదాలను పాటింతురు. ఇవి పరిశుద్ధాత్మకు ఆచ్ఛాదనములు మాత్రమే. కేవలం దేహంలో పట్టి చేయు అట్టి విచక్షణ వేరువేరు ఇంధనముల నుండి పుట్టిన వేరువేరు అగ్నుల మధ్య భేదాన్ని పాటించుచుంటూ వంటిదే. ఇంధనపు ప్రమాణము ఆకృతి ఎట్టిదైనను దాని నుండి వెలువడు అగ్ని ఏకరూపమే. అట్లే ఆకాశమునకు కూడా వేర్వేరు ప్రమాణాలు ఆకృతులు లేవు. సో ఈ విధంగా అన్ని తాత్విక ఉపదేశాలన్నీ బలరాముడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఎవరికి? రుక్మిణీదేవికి. సో ఇలా సూర్యుడు వెలుతురునకు కంటి చూపునకు ఇతర దృశ్యాల కారణమైనట్లే ఈ భౌతిక దేహం జీవాత్మయే కారణము. జీవులకు ఈ భౌతిక జగత్తులో గల సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టుకు సూర్యునికి తన ప్రకాశంతో ప్రకృతి దృశ్యంతో గల సంబంధము చక్కని ఉదాహరణగా ఉపకరించును. ఉదయం పూట సూర్యుడు ఉదయించును, ఆయన వేడి వెలుతురు క్రమంగా పెరగవచ్చును. భౌతికమైన ఉత్పత్తులకు ఆకృతులకు రూపములకు సూర్యుడే కారణము. ఆయన వలనే పంచభూతాల యొక్క సమ్మేళనం విశ్లేషము జరుగుచున్నది. కానీ సూర్యుడు అస్తమించిన వెంటనే దృశ్య జగత్తునకు సూర్యునితో అనుబంధము అంతరించును. అది ఒక స్థలము నుండి మరి ఒక స్థలానికి మారును. ఇక్కడ ఇవన్నీ వివరిస్తున్నాడు అనమాట. ఏంటి అంటే సూర్యుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, చంద్రుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, చంద్రుడిలో క్షయం కనిపించినప్పుడు చంద్రుడు క్షీణించినట్లు భ్రాంతి ఉంటుంది. కానీ నిజానికి చంద్రుడు ఎప్పుడు ఒకే తీరుగా ఉండును. పైకి గోకరించిన హాని వృద్ధులతో ఆయన పెట్టి సంబంధం లేదు. సో ఈ భౌతిక జగత్తు గురించి అంతా కూడా ఈ శరీరం ఇట్లాంటిది, జీవాత్మ ఇలా ఉంటుంది, దీని గురించి మీరంతా దుఃఖిత పడకూడదు అని చెప్పి తర్వాత ఫస్ట్కి ఏమంటున్నాడు బలరాముడు అంటే, మందస్మిత సుందర వదన రుక్మిణి అజ్ఞానం వలన కలిగే అసత్య ప్రేరణ వలన దుఃఖింపము. సో ఇక్కడ భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా అలాగే దుఃఖించాడు కదా, మా తాతలు తండ్రులు వీళ్ళందరినీ చంపేసి నేను రాజ్యం ఏం చేసుకోవాలి అని. సో ఇక్కడ రుక్మిణిని కూడా అసత్య ప్రేరణ అంటే ఇది సత్యం కాదు, దేవాది దేవుడి మీదకి రుక్మిణి రావడం అలా తప్పు. సో దాని గురించి నువ్వు ఎక్కువ దుఃఖించకూడదు. అసత్య భావన వలనే వ్యక్తి దుఃఖితుడగును. యథార్థం ఏంటి అని అర్థం చేసుకోకుండా అసత్యమే నీవు కరెక్ట్ అనుకుని అంత దుఃఖించే అవసరం లేదు రుక్మిణి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఆ స్థాయి అందుకొని నిరంతరము సుఖంగా ఉండుము అంటే యథార్థ జీవన తత్వమును గూర్చి విచారించిన వెంటనే అతని ఆ దుఃఖము తొలగిపోవును. సో ఈ అశాశ్వతము, ఈ దుఃఖాలయము, ఈ ప్రపంచము అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ బాధలు ఉండవు అని బలరాముడు చాలా చక్కగా మనోవికాసం చేకూర బోధనలన్నీ చేసిన పిమ్మట రుక్మికి జరిగిన పరాభవం వల్ల వికల్ప మనస్సు అయిన రుక్మిణి తన మనస్సును సమాధానపరుచుకొని సంతోషంగా ఉండేను. అప్పుడు రుక్మిణికి అర్థమైందనమాట,
ఒక నిమిషం అనిపిస్తుంది కదా, ఎందుకు మా అన్నని తండ్రిని ఇంత బాధ పెట్టేసి ఇంత యుద్ధం చేసి ఇంతమంది చనిపోయిన ఈ రక్తభూమిలోన నా పెళ్ళి అని అనుకుని ఆమె బాధపడిందనమాట. కానీ బలరాముడు ఇవన్నీ చెప్పాడు, ఎవరి కర్మ ప్రకారం అవి జరుగుతూ ఉంటాయి, అన్ని దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఈ విషయంలో నువ్వు ఉత్తమ స్త్రీవి, నువ్వు ఇలా ఆలోచించకూడదు అని చెప్తాడు. సో అందుచేత ఈ ఉద్యమం విఫలమైంది. ఇంటి వద్ద నుండి అతను పెద్ద సైన్యంతో తాను కృష్ణుని నిర్జించి తన చెల్లెల్ని గనికొత్తునని ప్రగల్భాలు పలికి బయలుదేరాడు. రుక్మిణి అలాగే చేశాడు కదా, ఇప్పుడు నా పేరు మార్చండి, నేను ఇక్కడికి రానే రాను, మన రాజ్యానికి తిరిగి పోను అని చెప్పి అన్నవాడు ఓడిపోయి ఆ తర్వాత గుండు కూడా కొట్టించేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కోపంతో అతడు కుండిన తిరిగి పోటకు నిరాకరించి భోజకట అను గ్రామంలో ఒక కుటీరం నిర్మించుకొని శేష జీవితాన్ని అచటనే గడిపెను. సో ఆయన రాజ్యానికి వెళ్ళనన్నాడు కాబట్టి రుక్మి ఇంకా వెళ్ళడంట. వెళ్ళకుండా అక్కడ ఒక కుటీరాన్ని వేసుకొని అక్కడ ఉన్నాడు. శత్రురాజులందరినీ నిర్జించి బలాత్కారంగా రుక్మిణి కొనిపోయిన కృష్ణుడు తన రాజధాని ద్వారకాన్ని చేరుకొని అచ్చట వైదిక సాంప్రదాయానుసారంగా రుక్మిణి వివాహం ఆడెను. సో వివాహం అయిన తర్వాత ద్వారకాలోని యదువంశం వారికి కృష్ణుడు రాజయ్యాడు. సో వివాహం అయిన తర్వాత రాజుని చేశారనమాట కృష్ణుని. అప్పుడు వరకు ఎవరున్నారు రాజు ద్వారకాలో? ఐ మీన్ దాంట్లో ఎవరున్నారు రాజు? ఉగ్రసేనుడు మాతాజీ, ఉగ్రసేన్ వాళ్ళ తాతగారు ఉండేవారు. ఇప్పుడు కృష్ణుని రాజుని చేశారనమాట. సో రుక్మిణి కృష్ణుల కళ్యాణం నగరవాసులందరికీ ఆనంద హేతువాయను. ఇంటింటా ఉత్సవాలు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పెళ్ళైతే ఏమవుతుంది, మనం ఇళ్లలో కూడా చేసుకోవట్లేదు. ఈ మధ్య ఏదో ఒక హాల్కి వెళ్తాము, అందరిలాగే మనం కూడా వెళ్తాము, అక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటాం, వచ్చేస్తాం. పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా తెలియట్లేదు, మనం బంధువులకో దగ్గర వాళ్ళకో తప్ప. కానీ అక్కడ అలా కాదనమాట. ఆ రోజుల్లో ఏంటి, ఒక రాజుకి ఒక రాణి వచ్చిందంటే ఇంటింటా ఉత్సవాలే అన్నమాట. అందరూ చాలా సంతోషంగా పూజలు చేసుకున్నారు. ఉత్సవాలు చేసుకోవడం అంటే ఏంటి, పండగ చేసుకోవడం. ముగ్గులు వేసుకున్నారు, అరిటాకులు వేసుకున్నారు, ఇక్కడ మామిడాకు కట్టుకున్నారు, పువ్వులతో అలంకరించుకున్నారు, దైవాన్ని పూజ చేసుకున్నారు, ఒకరికొకరు భోజనాలు పెట్టుకున్నారు. సో వీళ్ళందరూ కొత్త వస్త్రాలు ధరించారంట, సకల ఆభరణ భూషితులై నూతన వధురగు రుక్మిణి కృష్ణులను పలు కానుకలు సమర్పించిరి. సో వాళ్ళందరూ ఉత్సవాలు చేసుకుంటూ కూడా ఇది మసడని పెళ్లి కదా, సో అవన్నీ ఆలోచించి ఆ కానుకలన్నీ తీసుకొచ్చి ద్వారకాలోని ఇచ్చారంట. సో ఇళ్లల్లో తోరణాలు, పతకాలు, పుష్పాలు అలంకరించబడ్డాయి. ప్రతి ఇంటిని ఆ సందర్భంగా ఒక విశేష ద్వారం అమర్చబడెను. ద్వారములకి ఇరువైపులా జలపూర్ణ కుంభములు ఉంచబడెను. నగరం అంతయు ఖరీదైన అగరవత్త దీపాలు నిండిపోయాను. ఆ రాత్రి ఇండ్లన్నీ దీపతోరణాలతో అలంకరించబడెను. సో ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క రాజు పెళ్లి అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషించారంట. కృష్ణస్వామి రుక్మిణిని చేపట్టిన సందర్భంలో నగరం అంతయు ఆనంద కోడలిలో లలాడెను. సో ఇలా అరటి చెట్లుని బోదలు ఉంటాయి కదా, వాటితో అలంకరించారంట, ముగ్గులేశారు. ఆ తర్వాత ఈ విధంగా చేసి అట్లు నగరము మిత్రరాజులతో ధృతరాష్ట్రుడు, కౌరవులు, పాండవులు, ద్రుపదుడు, రుక్మిణి తండ్రి అగు భీష్మక మహారాజు కూడి ఉండిరి. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. కృష్ణుడు బలాత్కారంగా రుక్మిణికి ఆవరించి తెచ్చుటకై విదర్భరాజుగా భీష్మకుడు మొదట కొన్ని అపోహల్లోనైనను బలరామును వంటి మహనీయుల ప్రోత్సహించుట రుక్మిణీ కృష్ణుల కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొంటకు అంగీకరించను. సో అందరూ తిడతారు కదా, ఇప్పుడు నీ కూతురు పెళ్లి శిశుపాలుతో చేస్తున్నానని అన్ని చేసి ఆ తర్వాత ఇదేమిటి ఇలా అని చెప్పి అలాంటి అన్ని కూడా మాటలు పడ్డాడంట ఆయన. ఆ తర్వాత మళ్ళీ బలరాముడు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ కళ్యాణానికి, ఈ మహోత్సవంలో పాల్గొనటానికి అంగీకరించి రుక్మిణి తండ్రి కూడా విదర్భ రాజ్యాన్ని అక్కడి నుండి వచ్చారనమాట. సో ఇక్కడ కన్యకాపహరణము క్షత్రియులకు అనుచితం కాదని గుర్తించవాలి.
నిజానికి అన్ని వివాహంలో ఏదో ఒక రూపము కన్యకాపహరణం వాడుకలోనున్నది. అదియు కాక భీష్మక మహారాజు మొదటి నుండి ముద్దులు మూటగట్టు తన కుమార్తె రుక్మిణి కృష్ణునిచ్చి వివాహం చేయాలనని తలచుచుండెను. ఏదో ఒక విధంగా చివరికి అతని కోరిక నెరవేరింది. అందుచేత యుద్ధంలో తన అగ్రసుతుడు రుక్మి పరాభూతుడైన అతడి కళ్యాణ మహోత్సవానికి వచ్చెను. ఇప్పుడు కొడుకు ఓడిపోయాడు కదా, అందులో పెద్ద కొడుకు కుమారుడు. ఆయన కొరకే ఈ పెళ్లిని అంగీకరించి అన్ని బాగా సర్దుబాటు చేశాడు, ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేశాడు. అయినప్పటికీ కూడా కొడుకుని ఎదిరించి ఈ మహోత్సవానికి ఆయన పాల్గొనడానికి వచ్చారంట. తర్వాత నందమహారాజు బృందావనంలోని గోపబాలురు కూడా ఈ వివాహ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నట్లు పద్మపురాణము చెప్పుచున్నది. కురు, సృంజయ, కైకేయ, విదర్భ, కుంతి దేశంలో ప్రభువులు తమ తమ పరివారాలతో సహా వివాహానికి వచ్చిరి. రాజులందరూ కృష్ణుని రుక్మిణీదేవి అపహరణ కథ కావ్యంగా వ్రాయబడి ఎల్లడల గానము చేయబడుచుండెను. ద్వారకలో సమావిష్ణులకు రాజులు, ముఖ్యంగా వారి కుమార్తెలు శ్రీకృష్ణుని శౌర్య పరాక్రమాలను గూర్చిన గాథలను విని విస్మితురైరి. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ముందుగా కృష్ణుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు కదా, అప్పుడు అందరికీ ఒకలాంటి విస్మయం అవుతుంది, భయం వేస్తుంది అనమాట. కృష్ణుడేంటి ఎంత మంచి రాజు, ఎంత ఎదురించి ఎన్ని రాక్షసుల్ని చంపి ఎంత గొప్పవాడు, ఇలా రుక్మిణీదేవిని ఎత్తుకుపోవడం ఏంటి? ఆయన కావాలనుకుంటే ఎంతమంది ఎటువంటి రాణి అయినా వస్తుంది కదా, కృష్ణుడు ఇలాంటి పని చేయడం అని ఫస్ట్ అనుకున్నారు. కానీ కృష్ణుడి యొక్క శౌర్య పరాక్రమాల్ని గాథలుగా రాస్తున్నారంట, గానం చేస్తున్నారంట. కృష్ణుడు ఈ విధంగా వెళ్ళాడు, ఈ విధంగా రుక్మిణిని చేపట్టాడు, తర్వాత ఇలా యుద్ధం జరిగింది అంటే ఇంకా ప్రతి ఒక్కరి యువతిలో మనస్సులో కృష్ణుడు లాంటి భర్త మనకు దొరకాలి, ఇంత శౌర్య పరాక్రముడు ఏంటి అని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారంట. సో అట్లా అనుకుని ఈ విధంగా ద్వారకా నగర పౌరులు, అతిథులు రుక్మిణి కృష్ణుల కళ్యాణాన్ని గాంచి పరమానంద భరితులైరి. దేవదేవుడు సర్వ రక్షకుడు అయిన స్వామి భాగ్యాది దేవతయగు అమ్మవారి పాణిగ్రహం చేయుట సమస్త ప్రజలకి హర్షదాయకము కదా అని అంటున్నారంటే, ఇక్కడ కృష్ణుడు మొదటి పెళ్ళి. కృష్ణుడు అంటేనే అందరికీ చాలా ఇష్టం. బాల్య లీలలన్నీ చాలా అందరూ ఎంతో వింతగా చూసి, దామోదర లీల ముఖ్యంగా ఎంతో ఆనందంగా అందరూ అనుభవించి చేసుకుని ఎంతో మందికి ప్రాణభిక్ష పెట్టాడు కృష్ణుడు. తర్వాత శాప విమోచనం చేయించాడు. అలాంటి కృష్ణుడు అందరికీ చాలా ఇష్టమైపోయాడు. ఆ తర్వాత యుద్ధంలో నుంచి పారిపోయి రణచోరుడు కూడా అయ్యాడు. రణచోరుడు అయినందుకు వీళ్ళందరూ ఎవ్వరు బాధపడలేదు. కృష్ణుడు వైపు ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా, భక్తులు ఎవరు బాధపడలేదు. అది వాళ్ళు దానికి కూడా ఆనందించారు. ఇప్పుడు ఇంకో వింత చేశాడు ఏంటంటే, కృష్ణుడు ఒక స్త్రీని అపహరించడం, అది కూడా కళ్యాణ మంటపంలో నుండి. అది ఎంత తప్పు అని ముందుగా అందరూ ముక్కు మీద వేలేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుని యొక్క శౌర్య పరాక్రమాల్ని గూర్చి గాథలుగా చెప్పుకొని ఆనందించి ప్రతి ఒక్కరు అందరూ కూడా, ఈవెన్ బృందావనం నుండి కూడా అందరూ వచ్చి, దేవీ దేవతలు వచ్చి చక్కగా పాణిగ్రహం చేయుటకు సమస్త ప్రజలు కూడా వచ్చి ఆనందించారు అని చెప్తున్నారు. సో రాజులందరినీ నిర్జించి శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని కొనిపోవటాన్ని దశమ స్కందము 53వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత స్వామి భాష్యము సమాప్తము. సో ఈ విధంగా రుక్మిణి కళ్యాణం జరిగిందా ఇంకా జరగబోతుందా అనేది వచ్చే హెడ్డింగ్లో మనకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమని ఇచ్చారంటే, రుక్మిణి శ్రీకృష్ణుల ప్రద్యుమ్న జననము. ప్రద్యుమ్నుడు పుడతాడనమాట, అంటే ఇక్కడ వివాహం అయింది అని అర్థమవుతుంది. చూడండి, మామూలుగా శ్రీకృష్ణుడు అపహరించాడు, అక్కడి వరకు బాగుంది. అపహరించడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లో ఏమన్నా చెప్పారా ఎవరికన్నా? శ్రీకృష్ణుడు ఎవరికి చెప్పలేదు, బలరాముడితో చెప్పలేదు అన్నది, ఎవరితో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు సైలెంట్ గా.
వెళ్ళిపోయి రుక్మిణిని తీసుకొచ్చేసాడు. ఇప్పుడు మామూలుగా కలియుగంలోనైతే ఏం చేస్తారు, ఏదో రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకొని కొందరైతే కాపురాలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా. అది వేరే విషయం. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చేస్తాడు, న్యాయబద్ధంగా ఉంటాడు కదా. సో షడైశ్వర్యాలు కలిగే ఉంటాడు. ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదన్నమాట. కానీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత రుక్మిణి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి ఇంత అందగత్త, ఇంత మంచి కుటుంబం నుండి వచ్చింది అని చెప్పేసి అందరూ చాలా చక్కగా ఆహ్వానించి కళ్యాణం చేయడానికి అప్పటికప్పుడు కూడా రెడీ అయిపోయి అందరూ ద్వారకా నగరవాసులు కూడా చక్కగా వాళ్ళ ఇళ్ళని అలంకరించుకొని ఎంత చక్కగా రుక్మిణీదేవిని ఆహ్వానించారనమాట. సో ఇలా కృష్ణుడు చేసిన ఒక వింత ఏమంటారు చర్య అన్నమాట ఇది. సో అది రాక్షస వివాహం అయినను ఎక్కడో పెళ్లి చేసుకోలేదు. అతను వెళ్ళిపోయి కుటుంబం దగ్గరికే తీసుకొచ్చాడు. మళ్ళీ దేవకి, వసుదేవులు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క తాత ఉగ్రసేనుడు, వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉండగా బలరాముడు అయితే వెంటనే ఉన్నాడు. అక్కడ అందరినీ కూడా నచ్చచెప్పాడు. రుక్మిణి యొక్క నాన్నగారిని కూడా నచ్చచెప్పి పెళ్ళికి తీసుకుని రమ్మని చెప్తారు. ఆ తర్వాత బృందావన వాసులకి కూడా ఇప్పటిలాగా మనకి సెల్ ఫోన్స్ అట్లాంటివి కూడా లేవు. కానీ ఎంత తొందరగా సమాచారం చేరిపోయింది వాళ్ళందరికీ. అందరూ వచ్చి వివాహం చక్కగా జరిపించి ఆనందించారు అందరూ కూడా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ గురుదేవుల్ की जय, जय पताका स्वामी की जय, శ్రీల ప్రపాద్ की जय, రుక్మిణి వివాహానికి జై. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా దేంట్లో? యుద్ధం గురించి ఎక్కువ చెప్పుకున్నారు కదా. అంటే బలరాముడు మనకి భగవద్గీతలో ఉండేవన్నీ కూడా చెప్పాడనమాట. దేహం అంటే ఏంటి, దేహం గురించి ఇలా ఉండకూడదు, అలా ఉండకూడదు. ఆ తర్వాత కర్మయోగం గురించి కూడా కొంత చెప్పున్నారనమాట. కర్మయోగ అంటే ఏంటి, మన కర్మ, మన ప్రారంధం అంతా కూడా మనకి వస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని తప్పులు చేస్తున్నారు అని మనకు అనిపిస్తుంది, వాళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నారు. ఆ జడ్జిమెంటల్ మైండ్ మనకి ఎప్పుడూ ఉండకూడదు అనమాట. భగవంతుడు ఒక మాట చెప్పారు చూసారా, మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు, భగవంతుడు ఏది నిర్ణయించాడో అదే జరుగుతుంది అని బలరాముడు కృష్ణుడితో చెప్తున్నాడు. రుక్మిణీదేవికి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, పూర్వజన్మ ఆమె లక్ష్మీదేవి, ఈయన విష్ణుమూర్తి అనేది ఇక్కడ వాళ్ళకి అంటే మనుషుల్లాగా పుట్టినప్పుడు మనుషుల్లాగా బిహేవ్ చేస్తారనమాట. మనకి నేర్పించటం అదంతా కూడా. కృష్ణుడు ఇప్పుడు అన్న ఎదురు వస్తుంటే నచ్చ చెప్పాలో ఏదో చేయాలి, అంత యుద్ధం చేసి ఆయన చంపడానికి కూడా రెడీ అయిపోయాడు. అప్పుడు రుక్మిణీదేవి యొక్క ప్రేమ మనకి అర్థమవుతుందన్నమాట. ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటది అని చెప్పేసి. ఫైనలీ అక్కడ యుద్ధము ఆగిపోతుంది. కృష్ణుడి రుక్మిణిని పట్టుకొచ్చి వివాహము ఘనంగా గ్రాండ్గా చేసుకుంటాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. సో మీకేమీ ప్రశ్నలు లేకపోతే మన శ్రావణి మాతాజీ ఉంటే ప్రేయర్స్ చేస్తారు, ఎండింగ్ ప్రేయర్స్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. మాతాజీ, రుక్మిణి కళ్యాణం ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు మాతాజీ? ఒక్కరోజే ఈ రోజే అంటే మనం దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు పుస్తకంలో నుండి రోజుకొక అధ్యాయం చదువుతున్నాం. ఓకే ఓకే మాతాజీ, నాకు తెలియదు. ఈరోజు మీకు ఫోన్ చేస్తే ప్రభుజీ చెప్పారు క్లాస్ లో ఉందని. నేను అప్పుడు లింక్ చూసి వచ్చాను మాతాజీ. చేశారు అదే మాతాజీ, వేదాబేస్ మీకు చూపిస్తా అన్నారు కదా మనకు. ఓకే ఓకే ఓకే. అనిత మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మాతాజీ, జై శ్రీ మాతాజీ.
ఇంకా వీళ్ళు ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే అమ్మాయిలు పెళ్లి జరగట్లేదు అంటే సంబంధాలు మళ్ళీ మొదలైంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అసలు మాట అర్థం కావట్లేదు మాతాజీ. అవునా? మీ స్కూల్లోనా? స్కూల్లో ఉన్నారా? yes మాతాజీ. ఓకే. మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఆ గొడవలు వినిపిస్తున్నాయి మాతాజీ. అంటే పెళ్లి జరగకపోతే అమ్మాయిలకి ఏమో మేడం లైన్ కళ్యాణం చదవమంటారు మాతాజీ. మీరు పక్కకు వచ్చి మాట్లాడండి మాతాజీ. ఏం కాదు. స్టాఫ్ రూమ్ లో ఎప్పుడు అలజడి సంతోషమే ఉంటది కదా. ఫ్రీ టైం వాళ్ళకి. పెళ్లి జరగకపోతే రుక్మిణి కళ్యాణం చదవమంటారు కదా మాతాజీ. రుక్మిణి కళ్యాణము జరగకపోతే అంటున్నారా? అంటే ఆడపిల్లలకి పెళ్లి టైం వచ్చింది, సంబంధాలు కుదరట్లేదు అంటే రుక్మిణి కళ్యాణం చదవమంటారు కదా. చదవమంటారు. అలాగే మరి వరుడు వచ్చి ఎత్తుకుపోయి చేసుకోవాలని, అంటే వరుడు రావాలని ఇలా అంటారు. ఇంకోటి కూడా సీతారాముడు స్వయంవరం పటం ఉంటుందమ్మా, అది కూడా చదువుతూ ఆ పటాన్ని రోజు చూస్తే కళ్యాణం అవుతుంది అని కూడా చెప్తారు. అది అంటే ఏమీ లేదు, దేవాది దేవుణ్ణి రోజు తలుచుకోవడము, రోజంతా తలుచుకోవడం అంతే. ఆ కళ్యాణం అనేది ఎప్పుడైనా దేవాది దేవుణ్ణి మనం తలుచుకున్నప్పుడు చెడుని తీసేసి మంచిని ముందుకు లాగే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారనమాట. సో అలా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. రుక్మిణి కళ్యాణం చదవమని చూడమని అలా చెప్తూ ఉంటారు కదా. అవును, కరెక్టే మాతాజీ. అంటే ఇక్కడ మాతాజీ పాపం అమ్మాయిలు వాళ్ళకి వీళ్ళే కావాలి అని, అంటే మన ఇస్కాన్ లో ఉండే ప్రభులే కావాలని చూస్తున్నారు పాపం. వాళ్ళ అమ్మాయిలు కూడా కొంచెం మంది ఇక్కడ డివోటీస్ అయితే ఫ్యామిలీ బాగుంటుందని ఆలోచిస్తారు చాలా వరకు. అంటే డివోషన్ ఫుల్ స్టాప్ అయిపోకూడదు కదా, మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ అలా జరుగుతాయి కూడా మాతాజీ, చాలా వరకు జరుగుతున్నాయి. ఒక్కొక్కరి అదృష్టం అది. బలరాముడే చెప్పాడు కదా, మీ కర్మ ఫలాలు అన్నీ కూడా మీకు లభిస్తాయి అని. ప్రారంధం ఏ విధంగా ఉంటే అలా కర్మయోగాన్ని బట్టి. హరే కృష్ణ కూడా మా ఐడిసి క్లాస్ లో ఒక మాది వాళ్ళ అమ్మ వచ్చారు, వాళ్ళ అమ్మగారు సరళి మాతాజీ వాళ్ళ అమ్మగారు అంట. అది ఆమెనేమో డివోటీ కావాలి. కానీ మాతాజీ మనకి ఒరిజినల్ గా ప్రాక్టికల్లీ చూసుకున్నట్లయితే భగవంతుడి మీద వదిలేసి, భగవంతుడికి తెలుసు ఏ సమయంలో ఏ చేయాలి, ఏ సమయంలో కళ్యాణం అవ్వాలో ఆ సమయంలో అయిపోతుందన్నమాట. మనము ఎన్ని కళ్యాణాలు ఇంట్లో చేయించినా, ఎన్ని చూపించినా మనం ఎవరం అసలు దేవుడి కళ్యాణం చేయించడానికి కదా. మాకు ఇంకా అక్కడ చెన్నైకి, ఇంకా మన తిరుపతి దగ్గర ఉంటుంది, చెన్నైకి మధ్యలో ఇంకోటి సమ్ ప్లేస్ వి విజిటెడ్ మాతాజీ. అక్కడ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి అని ఉంటాడు కదా. సో అక్కడ రోజు చేస్తారంట పెళ్ళి, ప్రతిరోజు అన్నమాట. నిత్య కళ్యాణ్ పెరుమాళ్ అని ఉంటది. అక్కడికి వెళ్తే కూడా కళ్యాణం తొందరగా అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే అవును మాతాజీ, నిజమే, అది కరెక్ట్. చాలా మంది చెప్తారు మాతాజీ. అది మాతాజీ కంచికి చెన్నైకి మధ్యలో ఉందన్నమాట. చాలా మంచి ప్లేస్. చాలా మంది పిల్లలు అక్కడికి వస్తున్నారు, మగ పిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ. అక్కడ కళ్యాణం రోజు నిత్య కళ్యాణం రోజు జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ దండలేసి వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తున్నారు. అండ్ మొక్కు తీర్చుకోవడానికి దంపతులు కూడా వస్తున్నారు. చాలా బాగా అనిపించింది ఆ టెంపుల్. అలా అక్కడక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి మనకి. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే దేవాది దేవుడి కృప కోసమే మనము పూజ చేయటం అన్నమాట. రుక్మిణి కళ్యాణం కానివ్వండి, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం కానివ్వండి, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం కానివ్వండి, ఏదైనా అన్ని దేవాది దేవుడి యొక్క అవతారాలే కాబట్టి తప్పకుండా ఇది జరుగుతుందని మనము నమ్మాలి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, నాకు అది గుర్తొచ్చింది. చాలా మంచిది ప్లేస్, చాలా మంచి ప్లేస్ అన్నమాట. హరే కృష్ణ. అయితే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎక్కువ పూజలు చేస్తూనే ఉంటాడంట కృష్ణుడికి. పూజలు రోజు ప్రొద్దున్న లేచి ఆస్టెరిటీస్ చాలా ఎక్కువ చేస్తాడు.
చేస్తుంటే ఇది నాకు వరదకృష్ణ ప్రభు, నాకని కాదు, అక్కడ ఉండే వాళ్ళకంతా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము వేరే భక్తులు రావాలని. అప్పుడు రికార్డింగ్ స్టాప్ చేశారమ్మా. హరే కృష్ణ. లేదు మాతాజీ.